이제 시간이 되었으므로 묵상 기도하심으로 다 같이 예배를 드리겠습니다. 오직 사랑 안에서 참된 것을 하여 범사에 그에게까지 자랄지라. 그는 머리니 곧 그리스도라. 그에게서 온 몸이 각 마디를 통하여 도움을 받음으로 연결되고 결합되어 각 지체의 분량대로 역사하여 그 몸을 자라게 하며 사랑 안에서 스스로 세우느니라. 은혜와 사랑이 풍성하신 하나님 아버지 은혜를 감사드립니다. 오늘 거룩한 주일을 허락해 주셔서 이 시간 한자리에 모여 예배드리게 됨을 감사드립니다. 그리스도 예수 안에서 우리를 사랑하시는 주님의 그 사랑을 오늘의 예배 가운데 다시 한번 깨닫게 하셔서 우리의 예배가 기쁨과 감사의 예배되게 하옵소서. 주께서 예수 안에서 우리를 기뻐하시는 것처럼 우리도 우리 주 예수 그리스도로 인하여 기뻐하고 감사하게 하옵소서. 그 사랑의 높이와 깊이와 너비를 알아서 우리의 믿음과 삶이 예수 그리스도의 장성한 분량에까지 자랄 수 있도록 하시며 우리의 예배가 한 성령과 진리 가운데 연합되어 드려지는 예배되게 하옵소서. 지금은 예배를 시작하는 시간이오니 마치는 시간까지 주님 홀로 영광 받아 주옵소서. 우리 구주 예수 그리스도의 이름으로 기도드리옵나이다. 아멘. Let's confess our faith by the Apostles' Creed. 전능하사 천지를 만드신 하나님 아버지를 내가 믿사오며 그 외아들 우리 주 예수 그리스도를 믿사오니 이는 성령으로 잉태하사 동정녀 마리아에게 나시고 본디오 빌라도에게 고난을 받으사 십자가에 못 박혀 죽으시고 장사한 지 사흘 만에 죽은 자 가운데서 다시 살아나시며 하늘에 오르사 전능하신 하나님 우편에 앉아 계시다가 저리로서 산 자와 죽은 자를 심판하러 오시리라. 성령을 믿사오며 거룩한 공회와 성도가 서로 교통하는 것과 죄를 사하여 주시는 것과 몸이 다시 사는 것과 영원히 사는 것을 믿사옵나이다. 아멘. Can we all stand up? Let us sing by His stripes are healed. By His stripes we are healed. By His nail His hands set free. By His blood we're washed clean.
He is alive. He won the victory. He reigns on high. Our God is risen. He is alive. He won the victory. He reigns on high. Sing one more time, our God is risen. He is alive. He won the victory. He reigns on high. Our God is risen. He is alive. He won the victory. He reigns on high. Hallelujah. You have won the victory. Sing one more time. Hallelujah. Oh, hallelujah. You have won it all for me. And will not hold you down. You are the risen King. Oh, seated in majesty. Oh, you are the risen King. Sing hallelujah. Hallelujah. You have won the victory. Hallelujah. You have won it all for me. Death could not hold you down. You are the risen King, seated in majesty. You are the risen King. Lord, we fall before you on our knees, Lord, as a response to your greatness, as a response to what you have done for us and for who you are. Lord, we want to come before you to worship you in truth and in spirit. Lord, we want to give everything that we are, everything that we have to you, Lord Jesus. For you are a faithful God. When we call unto you, Lord, you're always there to respond. You're always there to answer. When we seek after you, Lord, you're always there to be found. Lord, we want to humble ourselves before you, Lord, before your throne, in your presence, to lift your name high, to lift your name above every name, above every circumstance. Let your name be glorified, Lord.
you answer. And you came to my rescue, and I wanna be where you are. Amen. Let's sing my Savior. My Savior, Redeemer, lifted me from the miry clay. Almighty, forever, I will never be the same, 'cause you came near. From the everlasting to the world within, Father's only Son. Let's sing it, you live. You live, you died, you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah, for all you've done. Let's sing my Savior, Redeemer, lifted me from the miry clay. Almighty, forever, I will never be the same, 'cause you came near. From the everlasting to the world we live, Father's only Son. You live, you live, and you died, and you rose again on high, and you opened the way for the world to live again. Hallelujah, for all you now. Let's sing one more time, my Savior, Redeemer, lifted me from the miry clay. Almighty, forever, I will never be the same, if you came near. From the everlasting to the world we live, Father's only Son. You live, you live, you died, you rose again on high. You opened the way for the world to live. You live, you live, you died, you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah, for all you've done. Hallelujah, for all you've done. Hallelujah, for all you've done. Hallelujah. Heavenly Father, we just want to thank you so much for this afternoon. We want to thank you for your presence. We want to thank you, Lord, for being with us, for being our Lord. Lord, we want to thank you so much that we have this opportunity to come together as one body, as one family, to stand before your throne in your presence, Lord Jesus. Father, we just want to ask you to continue to guide us through this service, through this worship, Lord. Let your will be done in this place. Let your word be proclaimed in this place, Lord, and let your name be glorified. Lord, we thank you so much for everything you've done, everything you're doing, and everything you will ever do, Lord. We just want to come before you and be with you, Lord. Thank you so much. We praise you, Lord, and in Jesus' name I pray. Amen. 다 같이 기도드리겠습니다. 사랑과 은혜가 풍성하신 하나님 아버지, 저희 목자이시며 은혜와 사랑이 끝이 없으신 하나님,
거룩한 주일 청년부가 이 자리에 다시 모여 하나님께 경배와 찬양과 기도로 예배드릴 수 있게 하심을 감사드립니다. 코로나로 인해 지속된 어려운 가운데도 인내와 소망으로 서로 모이기 힘쓰게 하여 주심을 감사드립니다. 지금 이 시간 성령님 이곳에 임하여 주시고 오직 주님이 주시는 생각과 마음으로 예배드릴 수 있도록 하여 주시기를 원합니다. 이 시간 드리는 기도와 찬양이 삶의 고백이 되게 하여 주시고 저희가 드리는 기도가 주님이 원하시는 기도가 되어 응답되어지기를 원합니다. 하나님 아버지, 지난 한 주 동안 저희가 심령이 가난하여 겸손하게 하나님만 의지하며 삶을 살았는지, 거룩한 삶에 대하여 애통함을 가지고 살았는지, 온유한 마음을 가지고 사람을 대하였는지, 의에 목마른 자로 하나님의 말씀에 갈망하는 사람이었는지, 긍휼한 마음을 가지고 어려움에 있는 사람을 돌봐주는 한 주가 되었는지 돌이켜 생각하게 하시고, 하나님께 영광 돌리고 기쁘지 하지 않았던 말이나 행동이 있었다면 회개의 시간이 되게 하여 주시옵소서. 주님, 저희가 산상수훈의 팔복에 관하여 배워가고 있습니다. 주님께서 주님의 말씀을 배울 때 성령님 같이 임하시어 주님의 말씀을 올바르게 깨닫게 되기를 원합니다. 그 말씀이 마음에 새겨져 우리의 삶에 생각나게 하시고 행동으로 나타나기를 원합니다. 주님을 향하는 마음과 행동이 주일에 국한되지 않고 저희의 삶이 주님께 드리는 예배라는 것을 깨닫고 삶 속에서 하나님을 나타내는 주님의 통로로 저희가 사용되기를 원하옵나이다. 하나님, 하나님의 나라가 이 땅에서 세워질 수 있도록 다음 세대를 키워내기 위한 한순교회와 CSIS가 되게 하여 주시옵소서. 이를 위하여 하나님이 주시는 사랑을 품은 교사들과 일꾼들로 교회와 학교가 채워지게 하여 주시고 모든 일에 하나님의 말씀에 따라 생각과 결정을 하게 하여 주시옵소서. 육체적 고통과 마음의 병, 무기력에 빠져 고통받고 있는 하나님의 백성들을 주님께서 위로하여 주시고 만나 주시기를 원하옵나이다. 어떤 상황에서도 하나님의 옳은 뜻을 구하는 자들이 되게 하여 주시고 감사함으로 나아가는 자들이 되게 하여 주시옵소서. 주님을 사모하는 한순교회 청년부를 위하여 기도드립니다. 어렵고 힘든 과정에서도 세상에 휩쓸리지 않고 믿음의 반석 위에서 큰 꿈과 비전을 품고 성장하는 청년이 되게 하여 주시옵소서. 세상의 가치관보다 성경적 가치관으로 세상을 바라보는 지혜의 자들이 되게 하여 주시옵고 주님의 나라와 주의 의를 먼저 구하는 청년이 되게 하여 주시옵소서. 세상의 빛과 소금으로 다음 세대의 지도자로 성장할 수 있도록 인도하여 주시기를 원하옵나이다. 주님, 오늘 하나님 나라를 위하여 말씀을 전할 이훈 목사님을 위해 기도드립니다. 주님께서 전하실 말씀마다 성령님께서 함께하여 주시고 말씀 듣는 모든 성도들이 말씀을 깨달아 마음으로 받고 삶의 변화가 되게 하여 주실 것을 믿습니다. 교회 각 기관과 재직자들과 뒤에서 묵묵히 섬기는 손길 하나하나 기억하여 주시고 축복하여 주시옵소서. 또한 가족을 위해, 이웃을 위해, 고통 많은 영혼들을 위해 무릎으로 눈물로 기도하는 자들의 기도가 응답되어지기를 간절히 원하옵나이다. 모든 것에 감사드리고 모든 영광 주님 홀로 받아옵소서. 이 모든 말씀 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도드렸사옵나이다. 아멘. 오늘 주신 하나님의 말씀은 마태복음 5장 8절에서 12절 말씀입니다. 신약 마태복음 5장 8절에서 12절 말씀입니다. 마태복음 5장 8절에서 12절 제가 봉독해 드리겠습니다. 마음이 청결한 자는 복이 있나니 그들이 하나님을 볼 것이며 화평하게 하는 자는 복이 있나니
그들이 하나님의 아들이라 일컬음을 받을 것이며 의를 위하여 박해를 받은 자는 복이 있나니 천국이 그들의 것입니다. 나로 말미암아 너희를 욕하고 박해하고 거짓으로 너희를 거슬러 모든 악한 말을 할 때에는 너희에게 복이 있나니 기뻐하고 즐거워하라. 하늘에서 너희의 상이 큼이라. 너희 전에 있던 선지자들도 이같이 박해하였느니라. 아멘. 이 시간 이다은 청년 하나님께 찬양 올리시겠습니다. 영상입니다. Jesus, you're the center of my joy. All that's good and perfect comes from you. You're the heart of my contentment. Oh, for all I do, Jesus, you're the center of my joy. When I've lost my direction, you're the compass for my way. You're the fire and light when nights are long and cold. In sadness, you are the laughter that shatters all my fears. When I'm all alone, your hand is there to hold. Oh, Jesus, you're the center of my joy. All that's good and perfect comes from you. Oh, yes it does, yes it does. You're the heart of my contentment. Oh, for all I do. Oh, Jesus, you're the center of my joy. 예수, 나의 기쁨 되신 주, 죄인 위에 생명 주셨네. 내 생명 또 나의 소망 허락하신 주 예수, 당신은 내 큰 기쁨. 아멘. 감사합니다.
이제 이웅 목사님 나오셔서 누가 하나님을 보고 싶을까라는 제목으로 말씀 증거해 주시겠습니다. 반갑습니다. 불완전하고 연약한 인생이 행복하게 살 수 있는 곳이 바로 긍휼의 원리가 이렇게 역사하는 공동체다를 지난 수요일에 나누었습니다. 하나님께서 저와 여러분을 긍휼히 여겨주셨기 때문에 오늘 우리가 이 자리에 있을 수 있는 것이죠. 근데 우리 인간의 못된 습성 하나는 자기 문제가 해결되고 나면 마치 나에게는 그와 같은 일이 없었던 것 같이 생각하는, 행동하는 그런 경향이 있는 거죠. 그래서 받은 만큼 이렇게 행동하는 원리가 잘 시행되지 못합니다. 사랑을 받았으면 사랑할 수 있는 것이고, 용서받았으면 용서할 수 있는 것이고, 배려받았으면 배려할 수 있는 것이고, 불쌍히 여김을 받았으면 불쌍히 여길 수 있는 것인데, 내 문제가 해결되고 나면, 내가 용서받고 나면 나는 용서받을 짓 안 한 사람처럼 그렇게 인식하게 된다는 이야기죠. 그렇지만 우리가 정말 명심해야 될 것이 있는데, 그것은 내가 받았다고 생각한다고 해서 받은 것이 아니다. 내가 받았다고 믿는다고 해서 받은 것이 아니라는 거죠. 내가 행동하는 만큼이 내가 정말 받은 정도다. 내가 얼마나 많이 사랑할 수 있느냐, 내가 얼마나 많이 용서할 수 있느냐, 내가 얼마만큼 다른 사람을 배려할 수 있느냐, 또 얼마나 다른 사람을 불쌍히 여기고 있는가, 그것이 중요하다는 이야기입니다. 그 크기가 우리의 인생의 행복의 크기다. 그래서 여러분들이 한번 마음속에 생각을 해보십시오. 여기 옆을 또 여러분 가까운 친구들, 또 배우자들 바라볼 때 정말 불쌍한 마음이, 긍휼한 마음이 일어나는지 돌아볼 수 있기를 바랍니다. 오늘은 하나님을 보는 행복에 대해서 한번 나누어 봅시다. 여러분은 어떻게 생각하세요? 오늘 예수님은 하나님을 보는 것을 행복으로 이야기를 합니다. 그런데 여러분은 하나님을 본다면 그것이 행복으로 여겨질까요? 오늘날도 하나님을 보고 싶어하는 사람은 많이 있죠. 심지어 믿지 않는 사람들도 하나님을 보고 싶어합니다. 하나님이 어디 있느냐 보여주면 내가 믿겠다라고도 하고, 하나님이 정말 있다면 이 세상이 이 모양으로 돌아갈 수가 있냐 이렇게 반문하기도 하죠. 우리 믿는 성도들 경우에도 손으로 만질 수 있는 하나님, 또 귀로 들을 수 있는 하나님, 눈으로 볼 수 있는 하나님을 찾을 경우가 많다. 이스라엘 백성들이 가나안 땅으로 들어갈 때 금송아지를 만들어서 이것을 우리를 애굽 땅에서 인도해낸 여호와 하나님이다, 그렇게 섬길 때 지금 우리의 눈으로 보면 이상하잖아요, 그죠? 금붙이를 가지고 상을 만들어 가지고 그것이 하나님이다라고 말하는 것이 이상하게 여겨지지만은 인간이 그런 존재다는 이야기죠. 보이지 않는 하나님에게서 오는 그 불확실함, 이런 것들 때문에 하나님을 우리 보일 수 있는 그런 분으로 이렇게 만나고 싶어하는 경향이 있다는 이야기죠. 그런데 구약적 관점에서 우리가 이 하나님을 본다는 것은 사실 죽음을 의미하는 거잖아요, 그죠? 거룩하신 하나님 앞에 부정한 사람이 설 수 없기 때문에 사실 하나님을 본다는 것은 죽는다는 의미와 비슷합니다. 대제사장이 1년에 딱 한 번만 지성소로 들어갈 수 있는데
그 지성소에 들어간다는 것은 하나님의 임재 앞에 서는 거죠. 하나님을 얼굴로 보는 것은 고사하고 그냥 그 보는 것까지는 아니고 그냥 하나님의 임재 앞에 나아가는 거죠. 백성의 죄를 속하기 위해서. 그리고 또 한 해 동안 하나님께서 이 백성을 당신의 백성으로 허락해 주실 것을 허락받기 위해서 그곳으로 나아가죠. 그럼에도 불구하고 대제사장은 자기가 죽지 않기 위해서 자기를 위해서 속죄 제사를 드리고 그 지성소로 들어갔습니다. 그죠? 그래도 죽을 수 있기 때문에 제사장의 다리에는 방울을 달잖아요. 그래서 제사장이 들어가서 제사를 지내는데 살아있으면 딸랑딸랑딸랑 소리가 나는 거고 죽었으면 아무 소리가 안 나는 거죠. 근데 죽었더라도 시신을 끄집어내러 들어가면 또 죽으니까 그래서 다리에다가 긴 줄을 메어서 소리가 안 나면 당기는 거죠. 그런 것이 이제 하나님을 만나는 것이다 하는 이야기죠. 그래서 이사야 선지자는 이사야서 6장에 이렇게 이야기합니다. 화로다 망하게 되었도다. 입술이 부정한 사람으로 하나님을 배웠다. 이런 이야기를 하죠. 하나님을 만났으면 신나야 될 텐데, 그죠? 하나님의 얼굴을 배웠다는 것이. 근데 내가 부정한 몸을 가지고 하나님을 배웠으니까 내 인생은 이제 끝났다. 이런 고백을 하는 거죠. 누가복음 5장 8절에 보면 베드로가 예수님을 만났습니다. 물론 그 전에 베드로가 예수님을 만났죠. 나를 따라오너라 할 때 그 말에 순종해서 예수님을 따랐습니다. 그런데 베드로가 밤새도록 고기를 잡는데 고기를 한 마리도 잡지 못했죠. 그런데 예수님이 새벽에 야 깊은 곳으로 가서 그물을 던져라 그렇게 말씀하실 때 베드로가 순종을 했습니다. 순종을 했더니만 고기가 그물에 가득해서 배가 가라앉을 정도로 고기를 많이 잡은 거죠. 근데 그 사건 속에서 그냥 좋은 스승으로서 예수님이 저분이 그냥 내가 생각하던 스승이 아니구나, 하나님의 메신저구나 하는 것들을 인지하게 되니까 이렇게 이야기합니다. 예수의 무릎 아래 엎드려 주여 나를 떠나소서 나는 죄인이로소이다. 그러니까 정말 하나님의 임재 앞에 딱 나아가니까 자기의 죄인됨이 부끄러워서 그 앞에 감히 설 수 없는 이런 것이 이제 하나님을 뵙는 거다 하는 이야기죠. 그런데 예수님께서 하나님을 보는 것이 복이다 그렇게 말씀하고 있습니다. 산상설교 우리가 지금 서론 부분을 살펴보고 있는데 그 서론에서 예수님께서 계속 보상에 대한 이야기들을 합니다. 그죠? 심령이 가난하면 내가 천국을 보상으로 줄 거야. 내가 애통하는 삶을 산다면 내가 위로를 보상으로 줄 거야. 내가 온유한 사람이라면 내가 땅을 기업으로 줄 거야. 내가 의에 줄이고 목마르다면 내가 그 부분에 있어서 배부르게 해줄 거야. 네가 다른 사람에게 긍휼을 베푼다면 내가 너를 긍휼하게 보아줄 거야. 내가 평화를 만드는 사람이라면 하나님의 아들이라고 불러줄게. 또 네가 나를 위해서 의를 위해서 핍박을 받았다면 하늘의 큰 상을 너를 위해서 준비해 놓았다라고 이야기합니다. 이런 내용들은 제자들이 그 의미가 무엇이었는지 분명하지 않더라도 다 그것이 좋은 거잖아요. 받을 수 있는 이야기들이잖아요. 그렇다면 오늘 너희들이 하나님을 볼 거다 하는 것도 제자들이 동일하게 이것은 보상으로 좋은 것으로 받아들였겠죠. 지금 이사야가 말한 것처럼 베드로가 말한 것처럼 하나님을 보았으니 나는 내 인생은 망했다 하는 그것이 아니고 하나님을 본다는 것이 앞에서 언급했던 그런 놀라운 것으로 이해될 수 있는 컨텍스트를 우리가 생각할 수 있는 거죠. 그래서 우리가 하나님을 본다는 것을 구체적으로 다 생각해 볼 수는 없겠지만 한 몇 가지만 생각을 해보자면 고린도전서 13장에 보니까
그때는 얼굴과 얼굴을 대하여 볼 것이요, 이런 표현이 나옵니다. 그러니까 그 당시는 오늘처럼 이렇게 유리 거울이 아니고 동판 거울이잖아요. 동판 거울. 동판을 폴리싱을 하면은 매끌매끌해지고 그곳에 얼굴을 비치면은 얼굴이 보이는 거죠. 근데 보이는데 동판 거울이니까 얼굴이 있는 모습 그대로 안 보이죠. 그리고 클리어하게 안 보이고 흐릿하게 보인 그런 것이 마치 이 땅에서 하나님을 아는 정도라면 이제 하나님을 온전히 알 때가 오는데, 그때는 마치 저와 여러분이 지금 이렇게 얼굴을 대하고 보는 것처럼, 그렇게 아는 것처럼, 그렇게 온전하게 아는 그 시점을 이야기를 하고 있습니다. 요한일서 3장 2절에 보니까 이렇게 이야기합니다. 그가 나타나시면 우리가 그와 같을 줄을 아는 것은 그의 참모습 그대로 볼 것이기 때문입니다. 그렇게 이야기합니다. 그러니까 예수님께서 이 땅에 다시 오시게 되면 우리가 예수님의 참모습을 그대로 볼 수 있다라는 표현을 쓰고 있는 거죠. 그래서 이제 하나님을 본다 하는 것이 이렇게 물리적으로 그냥 우리가 이렇게 얼굴을 대면하고 본다는 것 이상의 깊은 의미를 가지고 있는 거죠. 하나님을 대면하여 보게 된다는 것은 앞에서 여러 가지 언급한 것처럼 나를 사랑하시는 그 하나님을 본다는 것이고, 그죠? 그리고 나를 위해서, 나를 구원하기 위하여 십자가에 자기 아들을 준 그 하나님을 내가 만난다는 이야기고, 그 하나님에 대해서 흐릿하게 알고 있던 그 하나님을 클리어하게, 분명하게, 그렇게 절대자와 피조물로서의 관계가 아니라 아버지와 아들로서, 아버지와 딸로서 그런 관계로서 대면하게 되는 자리다, 그렇게 말할 수 있겠죠, 그죠? 그리고 그런 만남의 자리는 이제 고통과 눈물과 근심과 걱정과 염려 이런 것들이 이제 더 이상 없어지는 자리이기도 하고, 이제 속된 말로 하면 고생 끝 행복 시작의 자리가 되는 거죠. 그리고 나그네로서의 서러운 생활을 마감하고 고향에서 이제 하나님과 정착하는 삶을 사는 그 자리를 의미한다 이야기했습니다. 그래서 그냥 하나님을 본다는 것이 단지 우리가 보고 싶은 사람을 만나는 그런 의미가 아니라 그 만남 속에 누릴 수 있는 여러 가지가 포괄되어 있는 그런 약속인 것을 우리가 알게 되는 겁니다. 자, 그런데 마음이 청결한 사람에게 하나님을 볼 수 있는 상이 주어진다, 그렇게 이야기합니다. 마음이라는 것은 속 사람의 중심이라고 말할 수 있겠죠. 이제 우리가 겉사람, 속사람을 이야기할 때 겉사람은 이렇게 우리 눈에 보이는 사람 혹은 육신의 사람, 그래서 이 껍질도 우리가 속사람이라고 할 수 있고, 내가 얼마나 실력을 가지고 있는지, 내 배경이 얼마나 좋은지, 이런 것들이 다 겉사람들이잖아요, 그죠? 겉사람들인데, 속사람이라는 것은 내 신앙과 인격의 그 가장 중요한 소스가 되는 자리, 그리고 지정의가 함께 어우러져 있는 자리, 삶의 방향과 가치관이 자리하고 있는 그곳이 이제 내 마음이라는 거죠. 그래서 물리적으로는 우리가 어디 있는지 확인할 수 없지만은 분명하게 이렇게 내가 인간이라 그렇게 이야기할 때, 사람이라 이야기할 때 가장 중요한 자리가 그 마음이다 하는 이야기죠. 그런데 이 마음을 성경은 심히 부패한 것으로 이야기합니다. 오늘 예수님께서 마음이 청결한 pure heart인 사람이 하나님을 당당하게 만나고 하나님과의 당당한 관계 속에 살아갈 수 있는 그 상을 받게 될 것이다 그랬는데, 성경은 인간을 impure하다 그렇게 이야기하는 거죠. 예레미야 17장에 보면 만물보다 심히 거짓되고 부패한 것이 사람의 마음이다 그렇게 이야기했습니다. 그리고 누가복음 6장에는 열매를 판단하는 데 있어서 중요한 것은 그 열매 모양이 아니고 그 나무가 어떤 열매를
맺고 있느냐 하는 것에 따라서 그 나무가 좋은 나무인지 나쁜 나무인지 알 수 있는 것처럼 사람도 그 입으로 나오는 것을 통해서 그 사람을 알 수 있다. 그리고 그 입으로 나오는 것은 마음에 가득한 것이 나오는 것이다. 그래서 사람의 됨됨이가 그 마음의 됨됨이가 사람의 됨됨이다. 그렇게 이야기하죠. 그런데 마태복음 15장에 보면 그 사람의 마음에서 나오는 것들이 악한 생각과 살인과 간음과 우상숭배와 속이는 것과 뭐 각종 지저분하고 더러운 것들이 인간의 마음에서 나오는 것이다. 그렇게 이야기를 하고 있습니다. 그래서 사람을 사람답지 못하게 만들고 아름답지 않게 만드는 모든 것들이 이 사람의 마음에서부터 나온다. 그렇게 이야기하죠. 그런데 오늘 예수님이 그런 마음이 깨끗해야 하나님 앞에 당당히 하나님을 당당히 볼 수 있다라고 이야기합니다. 자, 그러면은 우리가 생각하기를 이 마음이 깨끗하다 할 때 도덕적인 관점에서 이 퓨어를 생각을 하게 되죠, 그죠? 근데 물론 도덕적으로 깨끗한 사람이 행실도 깨끗할 확률이 많죠, 그죠? 도덕적으로 지저분한 사람이 지저분한 생활을 하는 것이 일상적일 것입니다. 그렇지만 성경이 말하는 이 pure라는 의미는 지금 도덕적인 개념을 넘어서 있다 하는 이야기입니다. 자, 그래서 부정한 마음이 뭔지를 또 한번 살펴보려면은 시편 51편을 한번 가볼 필요가 있습니다. 시편 51편 10절에 보면 다윗이 이렇게 노래합니다. 하나님이여 내 속에 정한 마음을 창조하시고 내 안에 정직한 영을 새롭게 하소서. Create a pure heart 그렇게 이야기했어요. 다윗이 자기의 마음이 지금 impure하다는 이야기예요. 그리고 impure한 이 자기의 마음을 자기가 어떻게 다시 pure하게 할 수 없다는 얘기예요. 그래서 하나님이 새롭게 내 마음을 그렇게 pure하게 창조해 달라고 부탁하고 있는 거죠. 여러분 이 사건의 배경은 잘 알다시피 다윗의 인생에 있어서 없었으면 좋았겠다 하는 그런 경험을 바탕으로 하잖아요. 우리아의 아내를 간음하고 또 우리아를 죽이는 그 배경과 연결되어 있는 시편이죠. 하나님께서 나단 선지자를 통해서 다윗을 책망할 때 다윗은 그 책망을 듣고 즉시 무릎을 꿇었습니다. 그리고 하나님을 업신여긴 죄를 회개했습니다. 사실 엄밀하게 이야기하면 다윗이 누구를 바이올런스 했습니까? 우리아의 아내를 바이올런스 했고 우리아를 바이올런스 한 거죠. 우리아의 아내에게 죄를 지었고 우리아에게 죄를 지었는데 다윗은 내가 하나님께만 죄를 지었다 이렇게 이야기하는 거예요. 그 이유가 우리아의 아내를 범하고 우리아를 죽인 것이 하나님을 업신여기는 행동이었기 때문에 하나님에게만 죄를 지었다라고 이야기하는 겁니다. 이와 같은 하나님을 업신여긴 그 죄의 뿌리가 부정한 마음이었다는 이야기입니다. 부정한 마음에서 다윗은 남의 아내를 탐했습니다. 그죠? 부정한 마음에서 다윗은 자기의 잘못을 없애려고 잔꾀를 부렸습니다. 부정한 마음에서 다윗은 정말 충신 우리아를 죽여서 자기의 잘못을 덮으려고 했습니다. 이 모든 것들이 부정한, 임퓨어한 마음에서부터 나왔다라는 것이죠. 그래서 이 부정한 마음이라는 것이 바로 하나님 없을 때의 마음을 이야기합니다. 그죠? 하나님 없을 때 느끼는 느낌, 하나님 없이 하는 생각, 하나님 없이 하는 계획과 일들, 이런 것들의 그 뿌리가 부정한 마음으로 이야기하고 있습니다. 야고보 사도는 야고보서 4장에서 좀 더 클리어하게 이 부분을 이야기합니다. Purify your heart, you double-minded. 두 마음을 품은 자들아, 너의 마음을 성결하게 하라, 깨끗하게 하라.
자, 여기서 두 마음, 깨끗하게, 마음을 깨끗하게 해야 되는데 그 마음을 깨끗하게 한다는 것의 의미가 클리어해지는 거죠. 더블 마인디드는 뭔 말입니까? 하나님에게만 마음을 두지 않고 지금 하나님과 세상 양쪽으로 마음을 두고 있는 것을 더블 마인디드라고 이야기하는 거죠. 그리고 이 더블 마인디드 되어 있는 것을 야고보 사도는 impure heart라고 이야기하고 있는 겁니다. 그죠? 그래서 내 마음을 퓨어하게 만들어라 하는 말은 뭐라는 그 더블 마인디드 되어 있는 그것을 하나로 만들어라는 이야기죠. 하나님과 세상을 함께 품고 있는 마음, 그것이 부정한 마음이다라고 이야기합니다. 그런데 이 두 마음을 품은 것은 세상에서는 지혜라고 말합니다. 지혜라고 말합니다. 여러분, 주식 투자한 사람 있나요? 우리 제2경제 투자했겠네. 주식 투자의 원칙 중에 하나가 뭡니까? 분산 투자잖아요. 이것이 대박 날 것 같아서 그쪽에 내가 가지고 있는 자산을 다 몰지 말라는 거잖아요. 이쪽이 잘 될 수 있지만 만약 잘 안 되면 당황하니까. 그래서 분산시키는. 하나님을 믿지 않는 것이 아니고 하나님을 믿는데 하나님 아닌 다른 것에도 좀 믿을 만한 것들을 만들어 놓는 것을 세상적으로 말하면 지혜인 거죠. 그런데 하나님은 그것을 지혜라고 이야기하지 않고 부정한 마음이라고 이야기하고 그것을 청산하기를 원하는 거예요. 네. 세상의 지혜는 보험을 들어놓는 것과 같은 겁니다. 그죠? 보험을 들어놓는 거다. 근데 하나님은 당신이 보험이 되기를 원하는 거죠. 사마리아 땅에 한 뛰어난 사람이 살고 있었습니다. 그 사람의 이름은 나봇입니다. 나봇의 이름 말이 뛰어난 사람, 그런 뜻입니다. 그런데 나봇의 집 옆에 아합 왕이 살고 있는 궁전이 있었어요. 근데 나봇은 멋있는 포도 농장을 조상으로부터 물려받아서 포도 농장을 가꾸고 있습니다. 근데 그 옆에 왕이 나봇의 포도 농장을 보니까 너무 멋있는 거죠. 그래서 나봇을 부릅니다. 불러서 야 나봇, 내가 너 포도원보다 더 좋고 더 큰 포도원을 줄 테니까 너 포도원이랑 바꾸자. 그렇게 이야기하죠. 자, 바꾸는 거가 조금 너 마음에 안 들면 그러면 내가 돈을 많이 주고 너 포도원을 살게. 그럼 너 그 돈을 가지고 내가 하고 싶은 대로 하면 되지 않겠냐. 이렇게 제안을 부탁을 하는 거죠. 근데 나봇이 야, 이거는 우리 조상으로부터 물려받은 유산이기 때문에 팔 수가 없어 하고 왕의 요구를 거절해 버립니다. 자, 아합이 패역한 왕이지만은 패역한 왕이라고 해서 하나님 모르는 왕이 아니잖아요, 그죠? 그러니까 하나님 이름 걸고 안 팔겠다고 하니까 왕도 어쩔 수 없는 거죠. 그래서 집에 와서 이제 고민을 하는 겁니다. 야, 저 포도원을 내가 꼭 가지고 싶은데 제가 하나님 이름 거들먹거리면서 못 판다고 하네. 그 말을 듣고 와이프가 옆에서 뭐라고 하면 야, 당신이 이 나라의 왕이잖아. 근데 뭘 그런 걸 염려해? 내가 알아서 해줄게. 그래서 이세벨이 모함을 사람을 사가지고 나봇이 왕과 하나님을 저주했다. 그리고 증인이 여기 있다. 그렇게 해서 돌로 쳐서 죽여버렸습니다. 그리고는 이제 나봇의 포도원을 아합 왕이 취하게 된 이야기죠. 이 이야기는 부정한 마음을 가진 아합 왕과 정한 마음을 가진 나봇의 스토리입니다. 아합은 하나님을 알고는 있지만은
double-minded than king, 왕인 거예요. 그러니 얼마든지 세상의 지혜를 가지고 지금 제안을 하고 있는 겁니다. 땅이라는 것은 하나님의 소유고, 하나님이 물려주신 것은, 기업으로 물려주신 것은 뺏지도 말고 빼앗기지도 말라, 그렇게 이야기하셨습니다. 오늘날 사회가 악해져서 사기를 많이 당하잖아요. 사기를 많이 당하면은 우리는 사기꾼들만 욕합니다. 사기친 사기꾼들만 욕합니다. 근데 성경적 관점에서 보면 사기 당한 사람도 야단을 맞아야 되는 거죠. 네. 지계표라는 것은 하나님이 정해준 자기의 영역입니다. 기업으로 준 영역입니다. 이것을 다른 사람의 것을 욕심을 내가지고 빼앗는 것도 죄악이지만은 내 것으로 준 것을 지키지 못하는 것도 동일하게 죄악이다는 이야기입니다. 하나님이 예수 그리스도를 통해서 우리에게 주신 것은 양으로 생명을 얻게 하고 그 생명이 더 풍성해지는 것이다 그랬습니다. 다르게 이야기하면 저와 여러분이 구원을 얻고 더 나아가서 왕의 아들로 딸로 풍성한 삶을 사는 것이 우리에게 주어진 기업이다 하는 이야기죠. 그런 관점에서 볼 때 여러분이 하나님 앞에서 신나게 살아가지 못하는 것은 하나님 죄송해요, 이게 아니라는 거예요. 하나님을 심각하게 반역한 것과 똑같다는 이야기입니다. 하나님이 여러분의 인생을 풍성하게 살도록 길을 열어 놓았는데 어떤 연유로든지 그 길을 가지 않고 취하지 않고 누리지 못하고 있는 것은 하나님을 힘들게 하는 일이다. 그런 관점으로까지 여러분들이 생각을 해야 된다는 거예요. 여러분, 나봇이 어려움 없이 살기 위해서는 어떻게 해야 돼요? 왕의 제안을 받아들여야 되는 거예요. 그죠? 왕이 그냥 야, 포도원 이리 줘, 이렇게 빼앗는 것도 아니고, 야, 너 싸게 팔아, 그러는 것도 아니고, 더 좋은 값으로 쳐주겠다 하는데, 팔아서 더 좋은 포도원을 살 수도 있잖아요. 또 왕의 부탁을 들어주면 왕과 좋은 관계를 유지할 수 있을 거 아니에요? 그런데 나봇은 거절하죠. 왜? 하나님에게 마음이 고정되어 있으니까 하나님이 주신 그 땅을 세상적인 관점에서 이익을 얻기 위해서 처분할 수가 없는 거죠. 나봇이 아까 뭐라고 했습니까? 나봇의 이런 말이 뛰어난 사람이라 그랬으니까 똑똑한 사람이에요. 이 똑똑한 사람 나봇이 왕정 국가에서 왕의 부탁을 거절하는 것이 어떤 의미인지를 몰랐을까요, 여러분? 자, 우리 박근혜 대통령이 감옥에 간 이유 중에 하나가 이재용 부회장한테 뇌물을 받았다, 혹은 그런 거잖아요. 그런데 자, 여러분 입장을 바꿔놓고 대통령이 기업 회장을 불러다가 야, 우리 이 교육 분야가 좀 부실한데, 이 체육 분야가 부실한데, 문화 분야가 부실한데 기금을 좀 마련해 가지고 이 분야를 좀 부흥시켰으면 좋겠는데 너 생각은 어떠냐? 그러면 아유, 저는 그런데 생각 없습니다, 그렇게 말할 수 있을까요, 여러분들? 자, 문 대통령이 평창 올림픽 때 기업 총수들을 불렀습니다. 불러서
이 평창 올림픽이 잘 되기 위해서는 이런 투자를 좀 해야 됩니다 라고 이야기할 때 그중에 기업 회장들이 아유 지금 우리 경제가 어려워서 우리는 그런 거 못합니다 라고 한 사람이 있습니까? 아무도 없죠. 민주주의 국가에서도 법적으로 대통령이 우리 개인의 사유재산에 대해서 이러라 저러라 할 수 없는 그런 사회에서도 말을 하면은, 근데 왕이 다스린 나라에서 왕의 부탁을 거절한다 하는 것은 무엇을 의미하는지 나봇은 알았습니다. 그죠? 그리고 그가 알고 있었던 것처럼 그는 죽임을 당하지요. 그죠? 자, 나봇은 싱글 마인드를 유지하기 위해서 목숨을 잃었습니다. 그렇지만 하나님을 향한 마음을 퓨어하게 지켜냈죠. 아합은 자기가 얻고 싶은 포도원을 얻었지만 그는 하나님 앞에 impure heart인 거죠. 깨끗한 마음이란 하나님과 세상을 마음에 품고 있는 것이 아니라 하나님에게만 마음을 두는 것입니다. 그래서 제가 좀 세속된 표현으로 어떻게 표현했죠? 기억하십니까? pure heart라는 말을 세속적으로 좀 피부에 와닿게 표현하자면 돈에 팔려달리지 않는 사람이다. 우리가 신앙을 이야기하고 가치를 이야기하고 보람 있는 의미 있는 삶을 이야기하지만은 그러한 주장의 맨 마지막에 써 있는 것은 돈입니다. 그래서 그 상황에서 돈에 따라서 판단하거나 결정하거나 행동하지 않고 내가 옳다고 믿는 믿음에 따라서 내가 옳다고 생각하는 그 가치관에 따라서 행동할 수 있는 그런 마음이 pure heart라는 이야기죠. 그런 사람이 하나님이 찾으시는 사람이고 오늘 예수님의 말대로 하면은 하나님을 당당히 만날 수 있는 사람이다 하는 이야기입니다. 특별히 주로 청년들이 모여있는 이 예배 시간에 여러분이 이런 사람으로 하나님 앞에 설 수 있기를 바랍니다. 자, 그런데 아까 우리 인간 자체가 임퓨어하다 그랬잖아요. 임퓨어하다. 근데 이 임퓨어한 우리 마음을 어떻게 계속 퓨어하게 지켜나갈 거냐? 요한일서 3장 3절에 보면 우리가 좀 팁이 하나 나옵니다. 주를 향하여 이 소망을 가진 자마다 그의 깨끗하심과 같이 자기를 깨끗하게 하느니라. 예수님의 퓨어에 대해서는 우리 또 생각하려면 시간이 많이 걸리니까 그건 생각하지 말고 예수님처럼 우리 자신을 퓨어하게 계속 만들어 유지해 나갈 수 있는 팁이 뭐라는 겁니까? 주를 향하여 이 소망을 가지는 거죠. 내가 좀 도덕적으로 부족하든지 역량이 부족하든지 그것과 상관없이 내가 주를 향하여 이 소망을 가지고 있다면은 내 마음을 퓨어하게 지켜낼 수 있어. 그런 이야기입니다. 그죠? 우리 모두는 임퓨어한 사람들입니다. 그죠? 그렇지만 예수님의 보혈을 통해서 우리의 마음은 퓨어 하트로 바뀌었습니다. 그리고 정하게 살 수 있는 가능성과 능력도 우리에게 주어졌습니다. 그리고 그 능력과 가능성이 실제 우리의 삶의 현장에서 어떻게 현실로 다가오게 될 것이냐 하는 그 비결이 주를 향하여 소망을 가지고 있느냐 하는 것에 달려 있다는 거죠. 주를 향한 소망은 이런 이야기입니다. 이 세상에서 하나님의 아들로 딸로 살면
하나님 아버지를 보게 될 것이고, 하나님 아버지를 보게 되는 그 날이 되면 하나님 아버지의 영광스러운 자녀의 모습으로 만나게 될 것이다 하는 그 소망을 가지고, 그 소망이 우리의 마음속에 살아있다면 우리는 세상과 하나님을 양쪽으로 마음속에 담고 사는 인생이 아니라 하나님 쪽으로 마음을 두고 살아갈 수 있다 하는 이야기입니다. 사랑하는 성도 여러분, 세상과 하나님께 마음이 나누어지지 않는 그런 청결한 마음으로 살아갈 수 있기를 축복합니다. 하나님을 만나는 그날 우리가 영광스러운 그 하나님의 자녀로 세워질 것에 대해서 기대를 가지고 하루하루 살아갈 수 있기를 축복합니다. 또 구체적으로 이 세상을 살아가면서 아직은 돈에 팔려 다닐 만큼 돈을 못 만나봤을 테니까 앞으로 돈을 만날 상황이 주어질 때에도 돈에 팔려 다니지 않고 가치와 신앙과 의미 있는 삶에 따라서 걸음을 내디딜 수 있는 여러분이 될 수 있기를 축복합니다. 기도하겠습니다. 하나님, 사랑과 은혜를 감사합니다. 우리의 부정한 마음을 주님의 보혈을 통하여 정결케 해주시고, 우리가 예수의 소망을 가지고 우리의 마음을 지켜나갈 수 있는 길을 열어주심을 감사합니다. 주님, 세상과 하나님을 겸하여 섬기는, 세상에 보험을 두는 세상 지혜로 사는 저희들이 되지 않게 하시고, 하나님께 온전하게 우리의 마음을 드림으로 하나님이 책임지는, 그리고 하나님 앞에 당당히 하나님 앞에 나아갈 수 있는 우리가 될 수 있도록 붙잡아 주시고 인도해 주옵소서. 돈과는 떨어질 수 없는 세상에 살고 있는 우리들이 돈을 넘어서서 살아갈 수 있고 결정할 수 있는 저희들이 되게 하여 주옵소서. 감사드리며 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 자, 말씀 생각하면서 455장 4절 준비되어 있나요? 그쪽에? 영상으로는 안 돼 있을 텐데. 1절 부르겠습니다. 주님의 마음을 본받는 자 그 몸의 평강이 찾아오면 험악한 세상을 이김이 하늘로조차 임함이로도 주님의 마음 받아 설면서 그 거룩하심 나도 이루니. 4절까지 부르시고 싶구나. 네, 우리 최린 외할머니 감상금 드렸습니다. 기도하겠습니다. 하나님께서 베풀어 주신 은혜에 감사하며 예물을 드린 성도들과 또 하나님 사랑하는 마음으로 예물을 드린 성도들의 마음을 하나님께서 기쁘게 받아주시고 이 땅을 살아가는 동안 왕의 아들 딸로 살게 하시며 하나님의 축복의 통로로 살 수 있도록 이끌어 주시고 인도해 주옵소서. 세상에 나가 수고할 때 수고한 대로 거두는 복을 주시고 많은 사람에게 꾸어주고 나눠줄 수 있는 축복의 통로가 되게 하시며 물질이 부족하여 어려움 당치 않도록 풍족하게 공급하여 주옵소서. 감사드리며 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.
교회 소식 알려드리겠습니다. 사회적 거리두기가 4단계가 8일까지 다음 주까지 연장되어 있죠. 그래서 19명 이하로 이렇게 예배를 드리게 되었습니다. 그래서 이제 우리 청년들을 중심으로 한 작년 예배가 이제 3부 1시로 드려지고 있고 19명이 넘으면 이제 로비에서 본당 온라인으로 예배를 드리게 됩니다. 조속히 코로나 상황이 진정될 수 있도록 여러분 계속 기도 모아주시고 특히 젊은이들이 불특정한 모르는 사람들 모이는 곳에 가능하면 가지 않도록 그래서 자기 몸을 잘 관리해 주시기 바랍니다. 유도영 박은희 선교사님 8월 기도 편지 홈페이지에 올라가 있고 이번 금요일은 청년부 주최로 기도 드리겠습니다. 19명 이하니까 청년부는 충분하겠죠, 그죠? 그리고 그 이상 오면은 그때는 이제 문 닫고 옆에서 모이면 되니까 이번 청년부 기도회 때는 우리 필립 목사님이 설교하고 기도회까지 다 인도하겠습니다. 그렇게 알고 오늘 꽃필이 온다 했는데 안 왔네요. 이제 올 때까지 계속 연락해 주시기를 바랍니다. 그리고 나라를 치유를 위해서 기도하는 것, 구원과 믿음을 위해서 기도하는 거 잊지 마시고 특히 우리 준수 형제, 인숙 선교사님 또 연로한 성도들을 위해서 기도해 주시기 바랍니다. 다 일어나셔서 찬양 드리고 세계와 열방 가운데 예수와 같은 이름 없네. 죄악과 어두운 세상 유일한 소망 예수와 비교할 수 없네. 모든 민족을 구원할 이름 예수 그 발 앞에 대우상 무너진 영광의 이름 예수 찬양하리. 정말 아주 되신 주 영광의 이름 예수 경배하리. 온 세계와 열방을 구원하신 이름 영광의 이제도 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 우리 아버지 하나님의 그 크신 사랑과 성령 하나님의 역사하심이 이제 하나님께만 마음을 둠으로 하나님을 당당하게 보기를 원하는 모든 젊은이들 위해 이제로 영원까지 함께 있을지어다. 아멘.